Hello friends, ఎలా ఉన్నారు? A very warm good morning to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone's preparation is also in the right direction. So as you know that APPSC has released both Group 1 and Group 2 notification, and especially with respect to Group 2 notification, there are I think 890 plus vacancies. To be precise, 897 vacancies are there in the Group 2. And if you see the vacancies split up also, there are a good number of executive vacancies, right? I think around 330 vacancies are executive vacancies. So in this, and you know that they have mentioned that prelims is going to be will be conducted on 25th of February. So they have given the prelims date also in the notification. So with respect to the APPSC Group 2, in this video, I just wanted to discuss about the prelims, APPSC Group 2 2023 prelims, and what should be the what has to be the plan of action for 60 plus days. So as you know that February 25th means అంటే February 25th అంటే hardly మనకి ఒక 60 or 60 plus days వస్తుంది. Yeah. So ఈ 60 plus days లో what should be the priorities of an aspirant అంటే aspirant కాన్సన్ట్రేట్ చేయవలసిన ఏరియాస్ ఏంటి, స్ట్రాటజీ ఎలా ఉండాలి? ఎందుకంటే now 60 days is, if you consider it or if you use it in a good way, then 60 days will be enough, if provided that an aspirant has already had a background. అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు చదివి ఉన్నట్లయితే ఈ 60 days ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేయడానికి it will be enough. At the same time, if an intelligent or smart aspirant who doesn't have put that much effort previously, even if that aspirant utilize these 60 days effectively, then it is possible that he can clear prelims, right? So బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ 60 days కి మనం చేయవలసిన మన ప్రయారిటీస్ ఏంటి, ఏ ఏరియాస్ ని ఫోకస్ చేయాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ని, ఎలా ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ చేయాలి టైంని ఎలాగా ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ చేసుకోవాలి, ఏ ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఏ ఏరియాస్ మీద ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెడితే మనకి రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్? ఇవి this is what I'm going to tell you broadly in this video. I'm not going to give you the 60 days planner అంటే డే 1 ఏం చేయాలి, డే 2 ఏం చేయాలి, డే 3 ఏం చేయాలి అని చెప్పండి. నేను ప్రిలిమ్స్ ని క్రాక్ చేయాలంటే ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 2 2023లో ఇప్పుడున్న టైంలో మన ప్రయారిటీస్ ఏంటి, మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ఏ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే మనకి మార్క్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి, అదర్వైజ్ రిటర్న్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, రైట్? ఈ విషయాలను నేను కొంచెం బ్రాడ్ గా చెప్తాను, సో దట్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ది aspirants who have aspirants who already had completed their syllabus, or who already had completed major portion of the prelim syllabus, and who are yet to start, or who are in the initial stages. సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ ఫినిష్ చేస్తుంటారో, లేదంటే హాఫ్ వే ఉంటారో, లేదంటే ప్రిలిమ్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తుంటారో, అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దిస్ వీడియో ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్, రైట్? సో యా. So first of all, as I already told you, screening test will be on 25th February 2024, and hardly from today it will be around 60 plus days. Okay, take it as 60 days, right? And the date of main examination will be announced later. This part everyone knows it, right? Okay, next. Yeah, as I already told you, the executive vacancies, nearly 331 vacancies, and non-executive vacancies 566 vacancies, so total 897 vacancies. Okay, the number is considerably good. And if you see the executive vacancies, that too if you observe the deputy tahsildar and other vacancies, prohibition and excise sub inspector, you can say that the cream vacancies are also in good number, right? So ఇది ఒకటి చూసుకోండి. Then సో మనకి ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే, స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సిలబస్ చూసుకున్నట్లయితే,
It was divided into 5 parts, or you can say 5 sections. And the sections are Indian history, geography, where Indian history includes ancient, medieval, and modern Indian history. And geography includes, if you observe closely, general geography, right? And then Indian geography, then AP geography. So I think totally this this was the vast syllabus. General geography is there, and Indian geography is there, and AP geography is there. So an average aspirant has to spend considerable amount of time in geography, right? So first of all, అంటే నేను just ఏమేం సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఇండియన్ సొసైటీ, దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్, దెన్ మెంటల్ అబిలిటీ. సో ఒక్కొక్క సెక్షన్కి వచ్చేసి మనకి 30 మార్క్స్, టోటల్ 150 మార్క్స్. సో ఇక్కడ వరకు అందరికీ తెలుసు. రైట్ నౌ ఈ 60 days లో మనం చేయవలసిన, అంటే ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే, ఐ టెల్ యూ. యా, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, అవాయిడ్ క్లాగింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ కోర్సెస్. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్ అండి. ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు నో వాట్ యూ షుడ్ నాట్ రీడ్ రాదర్ దాన్ వాట్ యూ షుడ్ రీడ్. అంటే ఏది చదవాలి అనే దానికన్నా ఏది చదవకూడదు అనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్న ఇన్ఫర్మేషన్ క్లాగింగ్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్లోడింగ్ ఎరాలో, right? So first and foremost, what you should do is that avoid clogging of material and courses. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్, నెంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ గ్యాదర్ చేసుకోవడం, బుక్స్ కి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కి 5-6 బుక్స్ లేకపోతే 7-8 బుక్స్ తీసుకోవడం, అండ్ జస్ట్ వాటిని చదవడం స్టార్ట్ చేయడం, ఒక పుస్తకం సగంలో చదివేసి మళ్ళీ ఇంకో పుస్తకానికి వెళ్ళడం. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ దట్ మచ్. జస్ట్ స్టిక్ టు ది మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు హిస్టరీ ఉందనుకుందాం, ఇండియన్ హిస్టరీలో మీకు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉన్నాయి. తెలుగు అకాడమీ ఐ థింక్ BA బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా, 2 బుక్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 బుక్స్, ఇఫ్ యూ రీడ్ దీస్ 2 books thoroughly and practice the questions, PYQs and both practice questions, then it will be enough. And one more thing, if you are combining it with the NCERT old textbooks, మీకు ఈ 2 కలిపి చదివే టైం ఇప్పుడు లేదండి. మేబీ ఎర్లియర్ నోటిఫికేషన్ రాకుండా ఒకవేళ చదివింటే ఓకే, బట్ నౌ ఈ 60 days లో నేను ఈ 2 పుస్తకాలు చదువుతా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యూ జస్ట్ కంబైన్ దిస్, యూ జస్ట్ రీడ్ ఐదర్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ కంబైన్ ఇట్ విత్ మోడర్న్ కి సంబంధించినంత వరకు మీకు స్పెక్ట్రమ్ లో బ్యాక్ సైడ్, స్పెక్ట్రమ్ ఎండ్ లో అనెక్సర్స్ ఉంటాయి. ఒక ఐ థింక్ 60 or 70 pages అనెక్సర్స్ ఉంటాయి. సో అది చదువుకోండి. సో యూ హ్యావ్ టు లిమిట్ యువర్ రిసోర్సెస్ టు వెరీ ఇంటెలిజెంట్లీ, వెరీ స్మార్ట్లీ. సో మీరు అంతా తెచ్చిపెట్టుకొని, అన్ని బుక్స్ తెచ్చిపెట్టుకొని అది కొంచెం తగినంత మాత్రాన మీకు రిజల్ట్స్ రాదు. మోటో షుడ్ బి లెస్ మెటీరియల్, మోర్ రివిజన్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్. అది మన మోటో అన్నమాట, రైట్? సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. సో అవాయిడ్ క్లాగింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ క్లాగింగ్ ఆఫ్ కోర్సెస్, రైట్? నెక్స్ట్, ఫోకస్ ఆన్ హై యీల్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్. అంటే స్మార్ట్ ప్రయారిటైజేషన్ ఉండాలి. సో హై యీల్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి సార్ అన్నది. సో మనకి ఈ 5 ఉన్నాయి కదా, ఈ 5 టాపిక్స్. సో ఈ 5 టాపిక్స్ లో, సారీ, యా, జస్ట్ అ మినిట్. యా, సో ఈ 5 టాపిక్స్ లో ఇఫ్ యూ సీ ద సిలబస్, మీరు ఒకసారి సిలబస్ ని స్టడీ చేయాలన్నమాట. ఏ సెక్షన్ మీద లేదంటే ఏ సబ్జెక్ట్ మీద మనం పెట్టిన టైంకి మనకు వచ్చే మార్క్స్ కి ఎక్కువగా అవుట్పుట్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంది. మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి 30 మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీలో మీరు ప్రత్యేకంగా, అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్, మీరు ప్రత్యేకంగా దాని గురించి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ హ్యుమానిటీస్ స్టూడెంట్స్ అయినప్పటికీ కూడా కొంచెం మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి, కొంచెం మ్యాథమెటికల్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళైతే మెంటల్ ఎబిలిటీ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2కి సంబంధించినంత వరకు, అదేవిధంగా యూపీఎస్సీకి సంబంధించినంత వరకు, ఎస్ఎస్సికి సంబంధించినంత వరకు కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే దిస్ విల్ గివ్ యూ హై రిటర్న్స్. అంటే 30 మార్క్స్ కి మీరు అట్లీస్ట్ 22 to 25 ఈజీగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ పెట్టిన ఎఫర్ట్ కి మీకు వచ్చే రిటర్న్స్ కి ఏంటంటే హై రిటర్న్స్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ మీరు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, రైట్? ఈ 60 days లో. అండ్ ది హై రిటర్న్ సబ్జెక్ట్ హియర్, మెంటల్ ఎబిలిటీ మీకు ఒక హై రిటర్న్స్ ఇచ్చే సబ్జెక్ట్ అండి ఇక్కడ. అండ్ మీరు ఏం లేదు, డైలీ ఒక 2 hours to 3 hours ఆర్ అట్లీస్ట్ 1 hour to 2 hours మీరు దీని మీద స్పెండ్ చేసినా కూడా దెన్ యూ విల్ గెట్ ది హై రిటర్న్స్, హై మార్క్స్, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ ఇన్ మెంటల్ ఎబిలిటీ,
if you get the answer, then you will get the full marks. If you are not able to get the answer, అంటే మీకు అక్కడ 1/3 నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు మోస్ట్లీ ఇక్కడ పాజిటివ్ టెరిటరీలో స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసినట్లయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆన్సర్ రాకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే మీరు అక్కడ గెస్ వర్క్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు అనమాట. ఆ విధంగా కూడా మీకు ఇక్కడ హై రిటర్న్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ అనదర్ సబ్జెక్ట్ విచ్ విల్ గివ్ యూ హై రిటర్న్స్ ఇన్ దిస్ ఇండియన్ సొసైటీ. సో ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించినంత వరకు దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ ఇన్ ది ప్రిలిమ్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్లయితే సోషల్ పాలసీస్, సోషల్ ఇష్యూస్, ఐ థింక్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఆర్ సోషల్ పాలసీస్ అండ్ దెన్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి సిలబస్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రెండిట్లో మీరు కనుక ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో త్రూ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అండ్ ఇఫ్ యూ స్టడీ ఇట్ ఇన్ ఏ పిన్ పాయింటెడ్ వే, అంటే ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, పాలసీస్ ఏమున్నాయి, ఎస్టీస్ కి సంబంధించి ఉమెన్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, చైల్డ్ లేబర్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, రైట్, అదేవిధంగా వెల్ఫేర్ పాలసీస్ ఏమున్నాయి ఎస్టీస్ కి ఓబీసీస్ కి, రైట్. సో వీటిని మీరు ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో చదివితే దిస్ వన్ విల్ ఆల్సో బి ఏ లెస్ సిలబస్, అంటే కొంచెం తక్కువ సిలబస్ ఉన్నది అండ్ ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో ది క్వశ్చన్స్ మైట్ బి, ఐఎమ్ సేయింగ్ మైట్ బి, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, మైట్ బి ఎట్ ది ఫండమెంటల్ లెవెల్, క్వశ్చన్స్ ఫండమెంటల్ లెవెల్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది, రైట్. ఇది ఒకటి. దెన్ అనదర్ వన్ that is going to be of high returns is that geography. ఎందుకు జాగ్రఫీ అంటున్నారు సార్? జాగ్రఫీ సిలబస్ లో వరల్డ్ జాగ్రఫీ ఉంది, జనరల్ జాగ్రఫీ ఉంది, మళ్ళీ మనకి ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఉంది, ఏపీ జాగ్రఫీ ఉంది అంటున్నాం కదా. కానీ మీరు జాగ్రఫీ బాగా గమనించినట్లయితే క్వశ్చన్స్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ నుంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ స్టడీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ సమ్ ఏరియాస్ ఆర్ దేర్ వేర్ యూ కెన్ లిటరల్లీ, అంటే మీరు ఆ ఏరియాస్ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ రిపీటెడ్ గా వస్తున్నాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా రివర్స్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా క్లైమేట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా మాన్సూన్స్ ఉంటాయి, మాన్సూన్ మెకానిజం ఉంటుంది, రైట్. అదేవిధంగా మనకి మెటల్స్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ మినరల్ రిసోర్సెస్, ఫారెస్ట్. సో ఈ విధంగా కొన్ని ఏరియాస్ ఏంటంటే రిపీటెడ్ గా మనకి ఆ థీమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అదేవిధంగా ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కి సంబంధించి, ఎస్డిజికి సంబంధించి, బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కి సంబంధించి, ఎండేంజర్డ్ స్పీసెస్ కి సంబంధించి, సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం కొన్ని చాలా మట్టుకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట, రైట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విత్ ది జోగ్రఫీ ఈజ్, ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ జోగ్రఫీ, ఈజ్ దట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఆల్ ద ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఫ్రమ్ geography NCERT books from 6th to 10th and also 11th and 12th text books. I think ఇవి ఒక 6 or 8 టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయండి. మీరు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చదివింటే ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. అదర్వైజ్ మీరు ఈ 60 days పీరియడ్ లో కూడా వీటిని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. మీరు ఇవన్నీ ఒకసారి కంప్లీట్ చేస్తే కూడా and you will be able to score maximum marks in the geography, right. And one more thing, AP geography కి సంబంధించినంత వరకు ఒక తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, that will also be completed in 4 or 5 days or something like that, depending upon your speed and accuracy you can read it. So ఇది కూడా ఒక హై yielding సబ్జెక్ట్ అన్నమాట, రైట్. సో geography, mental ability and Indian society. So what about Indian history and current affairs? See, ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి ఏంటంటే ఫస్ట్ జనరల్ స్టడీస్ అనగానే ఆస్పిరెంట్స్ అంతా కరెంట్ అఫైర్స్ తీసుకొని 1 year కరెంట్ అఫైర్స్, 2 years కరెంట్ అఫైర్స్, ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్ కరెంట్, అన్ని తీసుకొని పెట్టుకుంటారు, ఏది కంప్లీట్ చేయరు. దానివల్ల కరెంట్ అఫైర్స్ లో మీరు పెట్టే ఎఫర్ట్ కి మీకు వచ్చే అవుట్పుట్ కి అంత పెద్దగా రిలేషన్ ఉండదు, అన్లెస్ అంటిల్ ఇఫ్ యు ఆర్ an aspirant who have been continuously following current affairs at a high standard level. అంటే మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ ని ఎక్కువగా రెగ్యులర్ గా కంటిన్యూస్ గా యాజ్ ఏ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ లాగా మీరు ఒకవేళ దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారంటే దెన్ యూ కెన్ స్కోర్ ఇట్ వెరీ వెల్. బట్ ఇన్ దిస్ 60 days, అంటే నేను ఈ 60 days గురించి మాట్లాడతాను, ఈ 60 days లో మీరు ఎక్కువగా కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఫోకస్ చేశారనుకోండి, ఈ సబ్జెక్ట్స్ చేజారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ప్రయారిటైజేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ వెరీ స్మార్ట్. ప్రయారిటీ మీకు లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అందుకే నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టానంటే స్మార్ట్ ప్రయారిటైజేషన్ అని పెట్టాను. సో యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ హై యీల్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్, లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్స్, అండ్ ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ వెరీ స్మార్ట్లీ, వెరీ ఇంటెలిజెంట్లీ.
దట్ ఈస్ వాట్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ప్రయారిటైజేషన్. ఇంకొక విషయం నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటంటే, చూడండి, హై యీల్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అని ఎందుకన్నానంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ. సో టోటల్ గా మనకి 30 మార్క్స్ 30 మార్క్స్ 30 మార్క్స్ అట్లా 5 ఉన్నాయి కదా. సో టోటలీ ఇట్ ఈస్ ఒక్కొక్క సెక్షన్ కి వచ్చేసి 20% అలాట్ చేసినట్లు 30 మార్క్స్ అంటే, రైట్. సో మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఏంటంటే యూ కెన్ స్కోర్ అప్ టు 18% ఈ 20% లో. దెన్ ఇండియన్ సొసైటీలో యూ కెన్ స్కోర్ అప్ టు 15%. దెన్ జాగ్రఫీలో యూ కెన్ స్కోర్ అప్ టు 15%. టోటల్ ఎంతండి? 48% యూ కెన్ స్కోర్, 45 టు 48%. అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్, దట్ టు 1/3 నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉన్న ఎగ్జామ్స్ లో ఏంటంటే జనరల్ టెండెన్సీ వచ్చేసి మీకు కట్ ఆఫ్ నియర్లీ జనరల్ టెండెన్సీ, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ ది పర్టికులర్ టెండెన్సీ, ఇట్ ఇస్ జనరల్ టెండెన్సీ ఏంటంటే 50% వస్తే దాదాపుగా క్వాలిఫై అవుతారు. అండ్ ఇఫ్ యూ స్కోర్ 60% అంటే 150కి 60% అంటే నియర్లీ 90 మార్క్స్, యువర్ వెల్ అబౌవ్ ది ఐ థింక్ కట్ ఆఫ్ మార్క్ అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ టెండెన్సీ, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఇట్ పర్టికులర్. సో మీకు ఈ 3 సబ్జెక్టుల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటప్పటికి మీకు ఇక్కడ 45 to 48% వచ్చేస్తుంది. ఇంకా మిగిలిన 3 ఐటమ్స్ నుంచి మిగిలిన ఐ థింక్ 2 ఐటమ్స్, రిమైనింగ్ ఐటమ్స్ ఆర్ హిస్టరీ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. మిగిలిన 2 ఐటమ్స్ అంటే మిగిలిన 40% నుంచి మిగిలిన 40% నుంచి హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు స్కోర్? 12%. సో దట్ ఈస్ ది క్రైటీరియా. సో ఇక్కడ నుంచి మీకు ఆల్రెడీ 45 to 48% వచ్చేస్తే మిగిలిన 40%లో యూ నీడ్ టు స్కోర్ నియర్లీ 12% to 15%. దెన్ యువర్ అబోవ్ పార్, యువర్ మార్క్స్ ఆర్ అబోవ్ మార్క్స్, రైట్. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాలి. హిస్టరీ కూడా డోంట్ ఎనీవే ఎనీ సబ్జెక్ట్ జస్ట్ మీరు బుక్స్ తీసుకొని పేజ్ 1 నుంచి పేజ్ 100 వరకు చదువుతాను నేను అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి దట్ మచ్ ఫ్రూట్ఫుల్ అండి. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్మార్ట్ ఇన్ యువర్ అప్రోచ్, రైట్. సో వన్ మోర్ థింగ్, మీకు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ PYQs. అనదర్ థింగ్ ఇస్ అవాయిడింగ్ ఫ్లాగింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ కోర్సెస్. దాని తర్వాత ఫోకస్ ఆన్ హై యీల్డింగ్ సబ్జెక్ట్స్, స్మార్ట్ ప్రయారిటైజేషన్. దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ PYQs చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నవడేస్ యూ కెన్ గెట్ UPSC PYQs ఆఫ్ 20 years 30 years, APPSC PYQs ఇవన్నీ. సో మీరు PYQs ఆర్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే, PYQs ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫస్ట్ మీరు PYQs తీసుకోండి సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా, వీలైతే చాప్టర్ వైజ్ గా తీసుకోండి. మీరు చదువుతున్నప్పుడే PYQs ను ప్రాక్టీస్ చేయండి. PYQs నుంచి ఏ స్టాండర్డ్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు, రీసెంట్ 3 years or 4 years లో APPSC క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ కూడా మారిపోయింది. ఇఫ్ యూ సీ ది 2019 Group 1 prelims, you can observe that the question pattern has been changed radically. And one more thing, practice number of MCQs కూడా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ MCQs ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, PYQs అండ్ MCQs ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని మళ్ళీ మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలండి. ఆ ఏరియాలో ఉండే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకోవాలి. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ ఎవ్రీ MCQ, అంటే నా దృష్టిలో ఎవ్రీ MCQ ఈజ్ an opportunity to revise, to remember the facts or concepts. So ప్రతి MCQని మీరు ఎలా చూడాలంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, టు రివైజ్ ద కంటెంట్, టు రీవిజిట్ ద కంటెంట్, టు రిమెంబర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ అనమాట. సో ప్రతి MCQ కూడా ఇంపార్టెంట్ మీకు, రైట్. అండ్ one more thing is that you take the MCQs or PYQs of an authenticated source. అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగా ఉండే చూడండి, ఏదో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని చెప్పి ఏదో జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకుండా కొంచెం అథెంటికేటెడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినవి తీసుకోండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు కాన్సెప్ట్ ని రివైజ్ చేయడానికి, రిమెంబర్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. 1857 గురించి మీరు ఒక క్వశ్చన్ చూసారండి PYQs లోనో. 1857 సిపాయి రివోల్ట్ గురించి మీరు ఒక క్వశ్చన్ చూసారు, ఏదర్ PYQs లోనో MCQs లో. మీరు ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్ అయినా తప్పైనా ఒక్కసారి మళ్ళీ 1857కి వెళ్ళండి. 1857కి వెళ్ళి 1857 కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, రీజన్స్ ఫర్ 1857 రివోల్ట్ ఏంటి, స్ప్రెడ్ ఎలా జరిగింది, లీడర్స్ ఎవరు, రైట్, ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి, అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి, 1857 తర్వాత బ్రిటిష్ పాలసీస్ లో చేంజెస్ ఏంటి,
ఈ విధంగా మీరు 1857 గురించి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నారనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎంసీక్యూ, దెన్ 1857 మీద వచ్చిన మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ డూ. సేమ్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ది geography. Take geography. Geographyలో సాయిల్ టైప్స్. సాయిల్ టైప్లో మీకు బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్, బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ గురించి మీరు ఎంసీక్యూ చేశారండి. అది ప్రాక్టీస్ పీవైక్యూ అయినా సరే, సారీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అయినా సరే, ప్రాక్టీస్ ఎంసీక్యూ అయినా సరే, మీరు బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ గురించి ఒక ఎంసీక్యూ చేశారు. చేసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ అయినా తప్పైనా ఒకసారి, ఇఫ్ యు ఆర్ టూ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద కంటెంట్ అండ్ ఇఫ్ యూ అంటే మీరు కరెక్ట్ చేశారు ఎంసీక్యూని, దెన్ వదిలేదు. ఒకవేళ మీరు తప్పు చేసినట్లయితే ఎంసీక్యూని, మీరు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళండి. బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ అంటే ఏంటి, వాటిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, ఏవి లాగింగ్ లో ఉన్నాయి, ఏ ఎలిమెంట్స్ లాగింగ్ లో ఉన్నాయి, రైట్? స్ప్రెడ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అంటే బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ ఎక్కడెక్కడ స్ప్రెడ్ అయినాయి, రైట్? అండ్ వాటి ఆరిజిన్ ఏంటి, అంటే వాట్ అనే అంశం కిందకి వస్తుంది. అండ్ వాటిలో క్రాప్స్ ఎక్కువగా ఏ క్రాప్స్ పండుతాయి, రైట్? సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం దానికి సంబంధించి బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్కి సంబంధించి మొత్తం ఒక కాంప్రహెన్సివ్ 360 degrees లో మనం కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే, ఇంకా బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ గురించి మీకు ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు చేయొచ్చు. ఇది కాకుండా ఎక్స్టెన్సివ్ లెర్నింగ్ అని ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అంటే మీరు బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ గురించి ఎంసీక్యూ చేసిన తర్వాత, బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదివిన తర్వాత, మళ్ళీ ఒకసారి సాయిల్స్ కి సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని, సాయిల్స్ కి సంబంధించి మీ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో సాయిల్స్ అన్నిటి గురించి ఒక గ్లాన్స్ అనమాట. బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ తో పాటు ఏమున్నాయి ఇండియాలో, రైట్? లాటరైట్ సాయిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మిక్స్డ్ సాయిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, రెడ్ అండ్ ఎల్లో మిక్స్డ్ సాయిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, రైట్? అల్యూవియల్ సాయిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, వాటి ఫార్మేషన్ అంటే జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్, ఒక 5 to 10 minutes. సో మీకు సాయిల్స్ గురించి మళ్ళీ రివిజన్ అయిపోతుంది. సో ఈ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎస్పెషల్ గా వెన్ యూ ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ పీవైక్యూస్ అండ్ ఎంసీక్యూస్. ఇది కూడా మీరు ఈ 60 days లో చేయాల్సిన పని, రైట్? అండ్ ఫైనల్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ యువర్ మోటో షుడ్ బి లెస్ మెటీరియల్, మోర్ రివిజన్ అండ్ మోర్ ప్రాక్టీస్. this should be your mantra for 60 days. సో ఈ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్, ఈ 60 days ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఈ 5 ఎలిమెంట్స్, ఈ 5 ఆస్పెక్ట్స్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే? అండ్ యా, వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దట్ దిస్ వాస్ యా. సో నేను ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ ఎందుకు పెట్టానంటే, దిస్ పిక్చర్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు టెస్ట్ మ్యాచ్. సో మీరు ఒకవేళ క్రికెట్ చూస్తున్న వాళ్ళైనా, క్రికెట్ ఆడుతున్న వాళ్ళైనా, ఆడే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైనా, చూసే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళైనా, టెస్ట్ క్రికెట్, వన్ డే క్రికెట్, T20 క్రికెట్ అని 3 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 ఫార్మాట్స్ లో టెస్ట్ క్రికెట్ ఫార్మాట్ రిక్వైర్ మోర్ స్కిల్, మోర్ పేషెన్స్, మోర్ ఎండ్యూరెన్స్, రైట్? మోర్ గ్రిట్, మోర్ డిటర్మినేషన్. ఎందుకంటే 5 days జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఉండాల్సిన, ప్లేయర్ కి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఉండాలి టెస్ట్ క్రికెట్, రైట్? సో టెస్ట్ క్రికెట్ ఏంటంటే సెషన్ బై సెషన్ మీరు టెస్ట్ క్రికెట్ ని విన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ సెషన్ లో మీరు డిఫెన్సివ్ లోకి వెళ్ళాలి, ఏ సెషన్ లో మీరు అటాకింగ్ వెళ్ళాలని మీకు బాగా తెలిసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ సెషన్ జరుగుతుంది, ఫస్ట్ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ సెషన్. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏంటంటే రెడ్ బాల్ ఎనార్మస్ గా మూవ్ అవుతుంది, ఇన్ స్వింగ్, అవుట్ స్వింగ్, తర్వాత బౌన్సర్స్. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ 2 hours మీరు డిఫెన్సివ్ మోడ్ లో వెళ్ళాలి. దాని తర్వాత దెన్ యూ కెన్ అంటే మీకు ఎండ రాగానే ఏంటంటే పిచ్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా వెళ్ళిపోయి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ డ్రై, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు ప్లే యువర్ షాట్స్. దెన్ అప్పుడు అటాకింగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను ఒక అనాలజీ డ్రా చేస్తున్నాను ఇక్కడ టెస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి మీ ఎగ్జామ్ నుంచి. ఏంటంటే మీ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఏంటంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు నో విచ్ ఏరియాస్ దట్ యూ కెన్ రిలై ఆన్, విచ్ ఏరియాస్ యూ కెన్ గో ఆన్ అటాకింగ్ మోడ్, విచ్ ఏరియాస్ యూ కెన్ డూ అండ్ డిఫెన్స్. ఎనీవే డిఫెన్సివ్ మెకానిజం అనేది ఎగ్జామ్ లో పనిచేయదు, బట్ ఈ 60 days లో ఏంటంటే ఏ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి, ఏ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఏ ఏరియాస్ కి ఎక్కువ టైం కేటాయించాలి, ఏ ఏరియాస్ కి తక్కువ టైం కేటాయించాలి. ఆల్రెడీ మీరు చదువున్నట్లయితే ఓకే, బట్ ఈ 60 days లో మీరు చాలా నీట్ గా ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, రైట్? అండ్ సో దట్ ఈస్ వై ఐ జస్ట్ మేడ్ ఇట్ ఎ పాయింట్ టు ప్లేస్ దిస్ పిక్చర్. సో వీటితో పాటు ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ జనరల్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్
ఫర్ గ్రూప్ 2 అండి, ఫర్ గ్రూప్ 2. సో వీటిలో ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటంటే ఐ విల్ బి సపోర్టింగ్ ది ఆస్పిరెంట్స్ ఫ్రమ్ ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ అండ్ అప్ టు ఫైనల్ సెలెక్షన్. అంటే ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ అండ్ అప్ టు ఫైనల్ సెలెక్షన్ వరకు ఏంటంటే ఐ సపోర్ట్ ది ఆస్పిరెంట్స్. అండ్ ఇదేంటంటే ఇందులో ఐఎమ్ అగైన్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ఇస్ జనరల్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. ఇందులో వీడియోస్ కానీ, కోర్స్కి సంబంధించి కానీ, అదేవిధంగా ఎంసీక్యూస్ కానీ ఇలా ఉండవండి. జనరల్ డౌట్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీకు సిలబస్కి సంబంధించినంత వరకు ఏ విధంగా సిలబస్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఏ చాప్టర్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, రిసోర్సెస్ ఏవి ఫాలో అవ్వాలి, ఏ విధంగా రిసోర్సెస్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా చాప్టర్ వైజ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, ఇంట్రడక్షన్ వీడియోస్ అండ్ డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ వీడియోస్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ జనరల్గా కొన్ని డైలమాస్ కూడా ఉంటాయి ఆస్పిరెంట్స్లో, ఇండివిజువల్ డైలమాస్ ఉంటాయి. నేను గ్రూప్ 1కి చదవాలా, గ్రూప్ 2కి చదవాలా, రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకొని చదవాలా. సో ఇలాంటివి కూడా నేను వీలైనంత వరకు క్లారిఫై చేయడానికి, ఈ ప్రోగ్రామ్లో క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఐ విల్ మేక్ ఏ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అబౌట్ దిస్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. ఈ గ్రూప్ 2 మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి నేను ఒక ఇంట్రడక్షన్ వీడియో చేస్తాను. దాంట్లో మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్లో ఏమేమి మనం చేస్తామనేది కూడా మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తాను. అందులో కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. ప్రిపేర్ వెల్. జస్ట్ ఒకసారి మీరు ప్రిలిమ్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిలిమ్స్ నుంచి మెయిన్స్ లిస్ట్లో పడిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ వర్క్అవుట్ మోర్. సో ఈ 60 డేస్ని చాలా ఎఫెక్టివ్గా, చాలా స్మార్ట్గా యూస్ చేసుకోండి. రైట్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.